huda au amara bit taqwa aro'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khotiyah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib sadaqallahul azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamu Zainal Anbiya assalamu alaik athol adkiya assalamu alaik Zainal Anbiya assalamu alaik athol adkiya. Zainal Anbiya assalamu alaik athol adkiya assalamu alaik assalamu alaik asfal asfiya assalamu alaik taha ya tabibi assalamu alaik assalamu alaik Assalamu alal musyafa'i fil qiyamah assalamu alal mudallali bil ghamamah assalamu alal musyafa'i fil qiyamah assalamu مضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك Assalamu alaikum.
وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعة لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء بسم الله العلية مستمرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه. وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتديا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال. وأستغرق الله تعالى رضوانا يخص الإطرات الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. وأستجدي هداية لسلوك السبل الواحدة الواضحة الجلية وحفظا من الغوات في حفظ القطع والقطاع. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسنا عبقريا نادما من النسب الشريف وأستعين بقول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أجر اللهم قدره الكريم بأرض شديد من صلاة وتسليم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لم يلد واحد
الله هابتائك سودات وفهاري هابتائك سودات وفهاري أنت فيه اليتيمة الأسماء أنت فيه اليتيمة الأسماء مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لم يلد ولد الله وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاه الجاهلية الله سيد العراقي وارده في مورده الهدي والرواه أفد الإله كرامة للمحمد اللهم صل عليه آباءه الأمجاد سنا لإسمه تركوا سفاه فلم يصبهم آره من آدم وإلى أبيه وأمه الله سر نور النبوة في أساره بغررهم البهية الله فبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله اللهم قبره الكريم بأرز شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اهتز بأحواله بني علي من طائفة النجارية الله ومكث فيهم شهرا سكيما من يعانون سقما وما هو شقواه ولما تم من حمله على الراجح تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوتهم من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fatafat minhul buduru misla husnik mara'aina qatu ya wajah sururi. Allah ya Nabi alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalib anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban nurul aini, marhaban marhaban jadal Husaini, marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jadal Husaini, marhaban 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 ya nurul aini, marhaban 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 jadal Husaini, marhaban marhaban. Marra'a wajhaka ya
يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى أدى تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak kalian yang paling ujung malu tuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Rukun Warga DKI 013 Bapak Haji Kusmanto, yang kami hormati Bapak Ustadz Safrizal Al-Qori, yang kami hormati Bapak Haji Mantur selaku Ketua atau pemimpin Majelis Taklim Tilawatil Quran, ibu-ibu dan anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah hadirin rahimakumullah, yang insya Allah selalu dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan yang penuh diwarnai dengan bunga-bunga kebahagiaan ini, tiada untaian kata yang patut kita ungkapkan dari lubuk hati yang paling dalam, kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan segala karunia nikmat iman dalam Islam serta nikmat sehat. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan bersimpuh di R. Petra Blok A ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kebahagiaan kita memperingati Maulid ini, di yaumil akhir nanti kita akan diberi syafaat, akan dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam semoga selalu tercurah bagi kekasihnya, insan pilihan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya yang penuh dengan kemuliaan, dan sahabat-sahabatnya yang penuh dengan kesetiaan, dan kita umat di akhir zaman ini yang selalu mengikuti perintah Rasulullah dan melanjutkan perjuangannya tentunya dalam Islam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan dipilih sebagai insan yang akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama pada kesempatan ini kami mengaturkan terima kasih kepada ibu-ibu, anak-anak, para donatur yang telah dengan keikhlasannya membantu kami dan membantu anak-anak sehingga terlaksana acara Maulid Nabi pada siang hari ini. Iringan doa dari kami, semoga para donatur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Allah selalu memberi kesehatan, kesempatan, kesabaran, agar selalu dapat mendampingi putra putri cucu mantu, agar menjadi putra putri cucu mantu yang soleh dan solehah, berguna bagi agama nusa dan bangsa, selalu patuh kepada kedua orang tuanya, patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan iman dalam Islam serta diselamatkan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada anak-anak sekalian, yang Uti sangat bangga dan terima kasih kepada kalian yang sudah begitu selalu mengikuti apa yang Uti kasih amanah, yaitu pertama saya memberikan sumbangan, memberikan ini itu, alhamdulillah itu suatu sedekah buat kalian ya. Insya Allah Allah akan mencatat satu kebaikan buat kalian. Insya Allah nanti akan menuntun kalian masuk ke dalam surganya Allah. Bagi anak-anak yang sudah kedua orang tuanya tidak ada, insya Allah itu akan disampaikan kepada kedua orang tuanya. Itu pasti ya, kita yakin, jangan ragu-ragu. Kalau kita sedekah, insya Allah Allah akan selalu memberi kita rahmat dan nikmatnya serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentunya satu syaratnya hanya ikhlas ya. Ikhlas itu bagaimana coba, tahu nggak?
Ikhlas itu bagaimana? Ada yang tahu? Iya, tidak perlu diingat-ingat. Ya, seperti kalau kita maaf ya, ke toilet kan nggak dilihat-lihat lagi kan, kata Pak Ustadz juga nggak boleh dilihat. Ya, begitu caranya. Jadi pasti kita lupa. Nah, yang amal yang kita lupakan, sedekah yang kita lupakan itu yang akan menjadi amal soleh. Ya, kalau yang banyak pasti diingat-ingat, apalagi sampai ratusan juta ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang didoakan kalian semua nanti suatu saat, karena kalian itu benteng dari agama, benteng dari negara, insya Allah salah satu pasti nanti ada yang jadi presiden. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua kepada ibu-ibu yang telah hadir ya, meringankan langkah, meluangkan waktu sehingga terjalin silaturahmi pada siang hari ini. Tak lupa kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam pelaksanaan masih banyak kekurangan, banyak kesalahan dan kehilafan. Tentunya Ibu berkenan memberikan maaf kepada saya dan Pak Mansur, tentunya dengan keluarga. Karena maaf dari Ibu dan dari anak-anak, dari bapak-bapak, insya Allah akan menjadi wasilah di hari akhir nanti. Begitu pula kami tak lupa mohon izin dan mohon maaf nih tentunya karena yang Uti dan yang Kakung beserta keluarga yang mengelola pasti ada yang kemakan, ya enggak? Pasti ada yang kemakan, yang Uti, yang Kakung dan anak cucu mantu pasti ikut makan. Yang Uti sangat dengan hati, dengan lubuk hati yang paling dalam, mohon ikhlaskan. Karena kalau nggak ikhlas, waduh nggak jadi daging yang Uti nih ya. Jadi sekali lagi, ibu-ibu, anak-anak sekalian yang telah memberikan donatur, kami sangat mohon keikhlasan Ibu yang setelah kemakan oleh saya dan keluarga saya. Hanya itu, mudah-mudahan amal-amal Ibu, sedekah Ibu, Allah mencatat satu kebaikan dan insya Allah nanti bisa menjadi kawan di hari akhir nanti. Terima kasih sekali lagi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kesalahan dan khilafan, ada tutur kata atau perilaku kami yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Majelis Taklim Tilawatul Quran Bapak Haji Mansur, yang kami hormati penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW Ibu Sri Mariati Haji Mansur, yang kami hormati pengurus RW 013, yang kami hormati Ketua PKK RW 013, kami hormati Ketua Posyandu Yasa Wisma, dan juga kami hormati para ketua RT atau yang mewakili, yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama yang kami banggakan, Ustadz Safrizal yang pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati para warga RW 013 Kelurahan Suteragung. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Erpetra ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengelola Erpetra yang telah memberikan ketempatan
di ruangan ini sehingga membawa ukhuwah Islamiyah kepada warga RW 013 seluruhnya. Terima kasih juga kepada penyelenggara. Kami melihat dari tema pada siang hari ini yaitu meneladani akhlak dan meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah. Alhamdulillah dari kesempatan hadir ini kita lihat adik-adik kita, anak-anak kita hadir di tengah-tengah kita, sehingga ini merupakan titipan kepada generasi-generasi kita nantinya bahwa kita nanti akan melalui akhlak dan kecintaan pada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Mansur dan Ibu Hajah Sri Maryawati, kemudian Bapak RW Haji Kusmanto, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wallahu khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah gunakan waktu kita untuk mengikuti acara yang mulia, yakni acara memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hari ini ditanya, yang sekarang kita kerjakan ini ada faedahnya atau enggak? Apa Nabi pernah buat kayak gini? Nabi pernah buat kayak gini enggak? Kan ada tuh orang bid'ah itu masuk neraka nanti, gitu kan? Kita buat kayak gini, udah kita sholawat, kita zikir, dengar baca Quran, masuk neraka. Sedangkan ada orang kafir mengucapkan la ilaha illallah, masuk Islam dijamin surga. Kok kita buat sesuatu yang kayak gini udah masuk neraka? Padahal kalau kita ngaji, belajar terus dalam majelis ta'lim, apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi dan dengan rahmat Allah. Jadi ulama ahli tafsir itu mengatakan bi fadlillahi dengan ilmu, kemudian wa bi rahmatihi dengan lahirnya Muhammad. Apa perintah Allah? Fa bidzalika falyafrahu. Dengan demikian itu bergembiralah kalian. Falyafrahu, bersenanglah kalian. Terus ada orang bertanya, apakah Nabi itu sendiri pernah merayakan hari lahirnya? Oh pernah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau puasa hari Senin? Kata Nabi, dzaka yaumun wulidtu. Karena hari itu adalah hari lahirnya aku. Hari lahirnya aku. Maka dari sini ulama mengatakan puasanya Nabi hari Senin itu menunjukkan memperingati hari lahirnya Rasulullah. Itu satu. Mau dalil berapa ini? Supaya tambah yakin ini, ya kan? Jangan besok-besok maulid apa sih? Tapi satu, buat orang yang beriman, buat orang yang akalnya sehat, cukup. Nggak perlu dalil banyak, karena Al-Quran. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buat maulid itu untuk meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sendiri pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa umat ini supaya umat ini betul jalannya. Sebelum Nabi itu diutus oleh Allah,
Dulu kalau ada kalau ada perempuan haid itu disendirikan, diasingkan karena dianggap najis. Perempuan dianggap najis kalau perempuannya lagi haid. Kemudian dulu kalau ada anak perempuan lahir memalukan, akhirnya dibunuh secara hidup-hidup. Kemudian dulu zaman jahiliyah sebelum Nabi datang, orang kalau minum khamar itu nggak pakai gelas, bukan, pakai tengkorak manusia. Orang dulu main judi bukan pakai kartu, bukan ke gedung kasino ke Singapura itu enggak. Kalau ada perempuan hamil lewat, nah taruhan tuh, itu dalam perutnya laki atau perempuan? Oh saya laki, ini perempuan, langsung dibelah di tempat. Zaman jahili, maka diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah mulai perempuan itu dimuliakan. Perempuan kalau haid nggak boleh masuk masjid, kalau rumahnya tidak, silahkan. Makan boleh, bahkan sholawat juga boleh. Maka datangnya Rasulullah adalah sesuatu istimewa yang perlu kita bergembira dengan. Kita hari ini senang. Orang anak kita saja orang ulang tahun, kita senang kan? Ulang tahun anak kita senang. Lahir anak kita senang. Padahal anak kita belum tentu nanti bisa menolong kita di akhirat. Ada orang punya anak lahir kok kulitnya hitam, tapi dia tetap senang. Senang. Kemudian nanti juga enggak menjamin kalau anak ini besar menjadi anak yang taat, enggak menjamin. Lebih-lebih lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia. Bahkan Nabi di akhirat orang yang syafaati kita adalah hanya Rasulullah. Nanti orang lagi lari menuju Nabi Adam. Nabi Adam bilang saya tidak bisa mensyafaati. Pergi lagi ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua nggak bisa memberi syafaat. Yang memberi syafaat hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur untuk dijadikan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga dulu nggak pernah minta untuk dijadikan sebagai umat Rasulullah. Dalam kandungan pernah nggak kita minta dijadikan umat Rasulullah? Nggak pernah. Padahal nanti di surga, di akhirat, orang yang pertama kali masuk surga adalah umatnya Rasulullah. Jadi umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, mereka belum masuk surga dulu. Umatnya masuk surga dulu, umatnya Muhammad SAW, baru masuk surga mereka. Kita bersyukur, padahal kita ini umurnya pendek-pendek, ya kan? Amalnya juga pendek-pendek karena umurnya pendek-pendek. Kalau umat Nabi Musa itu mereka umurnya ratusan tahun, sehingga pernah ada cerita nenek-nenek nangis. Nabi Musa datang, "Nek, kenapa nangis?" "Cucu saya meninggal." Umur cucunya berapa, Nek? "Umur cucu saya 200 tahun." 200 tahun. Nenek itu nangis kalau cucunya meninggal yang sudah berumur 200 tahun. Kenapa? Karena umat Nabi Musa umurnya panjang ratusan tahun. Tapi kalau kita ini umur kita 60, 70, 80 tahun bisa masuk surga duluan. Padahal kita amalnya juga malas-malas, ya kan? Puasa malas-malas, sholat pun kadang malas-malas. Kok bisa masuk surga? Kenapa? Sebab kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur dijadikan umat Rasulullah SAW. Kemudian yang perlu kita teladani dalam kehidupan Rasulullah ini sangat banyak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah. Maka tanda cintanya kita hari ini sama Allah, syaratnya apa? Harus mengikuti Rasulullah. Enggak boleh kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah tanpa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fattabi'uni. Maka kata ulama ada 3 perkara yang perlu kita ikuti dalam kehidupan Nabi. 3 perkara. Yang pertama disebut dengan surah. Disebut dengan apa? Surah. Surah itu dari ujung rambut Nabi sampai ujung kaki Nabi. Bagaimana Nabi SAW berpakaian, bagaimana Nabi SAW mensunnahkan kita untuk memotong kuku, tidak boleh panjang kukunya dan sebagainya. Itu namanya dengan surah. Kemudian yang kedua, surah sirah, yang perlu kita ikuti dari Nabi. Sirah, bagaimana makannya Nabi, bagaimana istinjaknya Nabi,
bagaimana Nabi SAW ketika dalam perjalanan, bagaimana tutur kata Nabi SAW ini pernah duduk dengan orang-orang tua, kemudian ada minuman, Nabi SAW nggak minum duluan, ya kan? Padahal beliau Nabi paling mulia, paling hebat di dunia ini adalah Nabi. Tapi kalau minum didahulukannya orang tua. Kata sahabat yang tua itu, engkau duluan, engkau adalah Nabi Allah. Kata Nabi, enggak, orang tua lebih dulu. Orang tua lebih dulu. Jadi adabnya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, sarirah, fikir Nabi, risau Nabi. Nah, apa pikir Nabi, risau Nabi? Bagaimana semua orang itu taat kepada Allah sehingga masuk ke dalam surga. Dan fikir ini harus ada dalam diri kita. Bagaimana saya, bagaimana tetangga saya, bagaimana keluarga saya bisa taat kepada Allah, masuk ke dalam surga. Ini fikir Nabi, hari-hari Nabi berpikir seperti itu. Bahkan dalam doanya Nabi SAW jarang mendoakan, ya Allah sehatkan Fatimah, ya Allah sehatkan Hasan dan Husain, jarang. Nabi SAW itu sering mendoakan siapa? Umatnya, ya Allah ampuni umatku, ya Allah lindungi umatku. Saking sayangnya kepada umatnya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Maulid ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, tidak termasuk umatku orang yang tidak memuliakan ulama. Tidak memuliakan ulama. Tidak menghormati yang lebih tua. Tidak menyayangi yang muda. Ini 3 perkara ini penting karena ini udah mulai hilang dalam kehidupan kita. Apalagi kita hidup di kota. Pertama, tidak memuliakan ulama. Siapa saja yang namanya ulama mesti kita muliakan. Kenapa hadirin? Karena Allah Subhanahu wa taala titipkan dalam diri mereka ilmu agama. Dan Allah nggak mungkin salah pilih untuk menitipkan ilmu. Maka tugas kita apa? Memuliakan ulama. Kalau kita nggak muliakan ulama, kita tidak termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi, menghormati yang lebih tua daripada kita. Ini perlu nih, yang masih muda kan. Sekarang adab itu udah mulai tinggal. Udah mulai kita tinggal cara bicara kita lebih besar suaranya daripada orang tua. Kemudian sudah nggak ada lagi sungkan-sungkan kepada orang yang lebih tua daripada kita. Kata Nabi, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Pandanglah orang yang lebih tua daripada kita bahwa mereka amalannya lebih banyak daripada kita, karena umurnya lebih banyak. Kemudian tidak termasuk umatku juga orang yang tidak menyayangi anak-anak. Tidak menyayangi anak-anak. Jadi di dalam hadis yang lain kata Nabi, di dalam surga itu ada namanya Darussalam, pintu Darussalam. Pintu itu yang pertama yang masuknya siapa? Orang yang sayang sama anak-anak. Bukan sayang sama anaknya doang, tapi sayang sama anak tetangganya, anak satu RW, anak satu RT, anak satu komplek, itu semua disayang. Dan akhlak Nabi ketika Nabi SAW bergaul dengan anak-anak, semua anak-anak itu merasa dispesialkan oleh Nabi. Saking sayangnya Nabi SAW kepada anak-anak. Maka kita di sini yang masih muda, hormatilah orang tua. Bahkan dalam agama kita, agama Islam, jangankan membantah ucapan orang tua, mengucapkan saja pun dilarang. Saking hebatnya agama kita ini, adabnya tinggi. Al-adab muqaddamun alal amr. Adab itu lebih diutamakan daripada perintah kadang. Nah, makanya orang-orang yang memakai lafaz sayyidina itu begitu petunjuknya. Walaupun alal amr, walaupun dalam perintahnya Nabi SAW tidak mengucapkan sayyidina, tapi al-adab muqaddamun. Tapi adab itu didahulukan alal amr. Begitu. Jadi begitu ya. Jadi bagaimana kita meneladani kehidupan Nabi. Kata Nabi, orang yang cinta kepadaku berarti ia menghidupkan sunnahku. Nah, tandanya kita cinta sama Nabi, kita menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi banyak. Nah, bagaimana makan kita jadi cara Nabi, tangan kanan dengan duduk, kemudian tidak meniup makanan, tidak bersandar. Oh, setelah dicek dalam ilmu kesehatan ternyata orang kalau bersandar makannya, nanti makanan yang ada sudah di dalam lambung itu akan keluar dari kerongkongan. Nah, tidak makan ketika masih panas akan membahayakan. Itu semua diperintahkan oleh Nabi. Kemudian membagi perut kita tidak terlalu kenyang,
sepertiganya makanan, sepertiganya udara, sepertiganya air. Untuk supaya apa? Supaya badan kita selalu sehat. Kemudian Nabi SAW menganjurkan bagaimana kita selalu bersiwak. Dulu nggak ada sikat gigi kan, selalu bersiwak sebelum sholat, bersiwak sebelum tidur, bersiwak bangun tidur, bersiwak. Supaya apa? Gigi kita selalu sehat. Semua dicontohkan oleh Nabi. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam kesehatan. Maka begitulah hebatnya Rasulullah SAW. Orang yang paling ganteng pun Rasulullah. Kita kan taunya paling ganteng siapa? Nabi Yusuf. Bukan. Orang yang paling ganteng itu adalah Rasulullah SAW. Kata ulama, diibaratkan kegantengan itu Allah berikan di dunia ini 1 bulatan, separuhnya itu untuk Rasulullah. Tinggal separuh ini dibagi 2. Sepertiganya untuk siapa? Nabi Yusuf, sisanya untuk kita hari ini. Sisanya untuk kita hari ini. Kita ini sisa-sisanya. Ya kan? Itu pun kalau kita ngelihat orang ganteng zaman sekarang itu sudah senang gitu kan? Gimana kalau kita nanti di surga bisa melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti bisa masuk surga dan bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya dalam tausiah saya ini bagaimana kita menghidupkan amalan kita, menghidupkan maulid ini dengan penuh kesungguhan, penuh niat yang baik. Nggak usah lagi bingung ada dalilnya apa enggak. Adalah dalilnya, masa enggak ada? Nggak mungkin buat asal-asalan gitu. Kemudian bagaimana kita memperbaiki akhlak kita, akhlak anak-anak kita, akhlak keluarga kita, menghormati, memuliakan para ulama, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita dan masukkan kita ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada saya untuk bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan dan kepada kita semua untuk bisa kita amalkan. Wassalamualaikum. Al-Fatihah. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعم حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن أخلاقنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل قريتنا هذه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بيوتنا كبيوت الصحابة ورجالنا كرجال الصحابة ونساءنا كنساء الصحابة وصبياننا كصبيان الصحابة. اللهم اجعلنا وإياهم في حفظة القرآن العلماء العاملين المصنفين المخلصين المجاهدين في سبيل الله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.